Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam, Teh. Oh, Waalaikumsalam, Kak. Waalaikumsalam Kak. Yang belum on cam bisa on cam dulu ya teman-teman. Oh iya, kemarin kan kita ngajinya udah bareng-bareng terus sendiri-sendiri. Nah, menurut kalian nih, kemarin itu 2 hari sebelumnya itu lebih efektif yang bareng-bareng atau yang sendiri-sendiri? Coba jawab di kolom chat guys. Kalian lebih senang yang sendiri-sendiri atau yang bareng-bareng? Oke, bareng-bareng ya. Berarti kalau mau bareng-bareng, kita bacanya kemarin sampai Quran surah Ad-Dukan ayat 18 ya. Berarti hari ini kita bacanya Quran surah Ad-Dukan ayat 19 sampai sampai- Ini kalian mau bacanya 10 halaman atau kayak kemarin aja, 6 halaman atau 5 halaman? Kalian mau berapa halaman, guys? Ya dong, guys, mau pendapatnya. Kayak kemarin. Kayak kemarin itu 6 halaman ya.
Oke. Oke, teman-teman, ngajinya dari dari Quran Surah Ad-Dukhan ayat 19 sampai Al-Ahqaf ayat 5. Tapi sebelum itu kita doa dulu ya, teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa tidak akan pernah selesai dan akan dilanjutkan di lain waktu. Oke, untuk ngajinya langsung aja ya. Nggak apa-apa kalau misalnya yang masih off cam ini. Tapi yang penting kalian ngajinya on mic ya, guys. Ini mau aku dulu ya yang pimpin. Uh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla ta'lu 'ala Allah inni atikum bisultanin mubin. تعلوا على Wa الله إني inni أتيكم a'udzu بسلطان birabbi wa rabbikum مبين an tarjumun. وإني In عذت بربي tudhinu وربكم أن ترجمون fa'tazilun. وإن لم Fada'a تؤمنوا rabbahu وإن anna لم تؤمنوا لي ha'ula'i qaumun فاعتزلون mujrimun. فدعا ربه Fa'asri أن ibadi laylan هؤلاء innahum قوم muttaba'un. مجرمون فأسر واضرب بعبادي البحر إنكم رهوا تبعون فأسر البحر رهوا إنهم جند مغرقون دارهم جنات وعيون ومقام وزروع كريم ومساكن نعمة طيبة كانوا ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك فأخذناها وأورثناها قوما آخرين فأسري فما وما بكت بكت عليهم عليهم السماء والأرض والأرض وما كانوا وما منذرين منذرين بني كذلك إسرائيل إنا من نجينا العذاب بني إسرائيل من العذاب وحقت عليهم فرعون Kalau apa? كان عليهم مسرفين على إننا على الآخرين آتيناهم من الآيات ما فيه بلاء لم تؤمري فأعتزلون إن هي إلا موتتك فأقرب الأولى وما نحن بمنشرين وأنا هؤلاء Iya, والذين من مسلمون بعدهم كنتم فلنسري كنتم صادقين به ليلا إنا من السبع والذين فيهم إنهم كانوا مجرمين ربنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين تركوا كلاهما جنات وكثير وعيون لا يعلمون اعملوا يوم إن لا يسري Fil ربكم arda wa ma bainahuma عين يوم لا يغني موت عن illa ولا كانوا هم فيها ينصرون إلا ما رحم الله الرحمن الرحيم السماء جارة قوم وآمل الأثيم وهي يغلي في البطون غلي حميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم العزيز الكريم فوق رأسه من عذاب الحميم
إنك لهو العظيم هذا ما كنتم به من أمانات ويوتون من سندس وإستبرق متقبلين وزوجناهم بنعيم فاكهة آمنين يدخلون فيها الموت إلا يموتون فيها الموت إلا الموتة الأولى وذوقهم عذاب الجحيم من ربهم هو الفوز العظيم ذلك لعلهم يتذكرون فإنما يسره بلسانك لعلهم إنما تنزيل الكتاب وما أنزل الله من السماء في السماوات والأرض ولا آية بها وتفسير آيات لقوم يؤمنونها عليها في الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف السماوات آيات لقوم يسمعون آيات الله تتلوها عليك بالحق هداه الله آياته يؤمنون ويل لكل أفكار آيات لهم عذاب مما يسوء مستقيم كأن لم يسمعها مما كسبوا شيئا ولا من علم من آياتنا شيئا ولا أولئك لهم عذاب الذين كفروا بلقائهم جهنم لهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء كتاب الذين يهود والذين كفروا ولعنهم عذاب الذي سخركم البحر لتجري لقوم يوم لعلهم يغفر للذين لا يأكلون أيها وما في الأرض وما كانوا يتفكرون الذين آمنوا يغفرون الذين لا يرجون أياما ربنا آتينا الكتاب ينظر لنفس من أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون وفضلناهم وآتيناهم من ورزقناهم وبدا لهم من سيئات ما بينات من الأمر لعلكم نسلكم لقايمكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وسخرتم آية وغرتكم اليوم لا يأكلون منها ولا
القوم لأخذنا عنك من ولا الذين عبدوا الذين لا تكفروا عنك من يرجون الله يا قوم الظالمين بما بعضهم كانوا والله يكفرون ولي عمل صالحا الناس إذا بصر الذين آمنوا وعملوا الصالحات هدى ربكم فارجعوا لقد أهلكنا بني إسرائيل والذين آمنوا والذين أما هي إذا هم على السماوات والأرض آتيناهم بينات جاءهم بينات لا يظلمون إن ربك يقضي أيثما اتخذ إليه إلى من بعد ما موعظة جاءهم على سمعه وجعل على بصره فكان في من أمرك فلا يختلفون تتقون وقالوا هي إلا جعلنا حياتنا على شريعة وما فلا يهلكنا عليهم ولا بينات بأهواء وما الذين لهم بذلك من يعلمون علم إن هو إلا يدعي تتلى عليهم آياتنا بينات وما كانوا وإن الظالمين بعد أن قالوا بآبائنا جاءوا بعد إن كنتم حسب صادقين الذين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يبعثكم يوم لا ريب بصائر فيه للناس أكثر تعلمون ملك السماوات والأرض يوم تقوم الساعة يظهر الناس كما اليوم تجزون ما كنتم تعملون الذين آمنوا وأعلموا ما وعملوا كنتم الصالحات تعملون كتاب يتلو عليكم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وجعل على بصره أما نسوا ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا ما هي إلا الصالحات والأرض قالوا بالحق ذلك هو الفوز ما المبين كسبت وأما وهم الذين لا كفروا أفلم يظلمون تكن إذا رأيت آياتي تتلى الذين إليها عليكم فاستكبرتم إذا وكنتم تتلى عليهم على آياتنا علم إن الله حكيم الساعة لا ريب فيها بناء ظن وظن فلا ثم يميت بالله عليه قالوا ما جاء بدا لهم سيئات ما عملوا وما مأواكم يحيينا النار وما لكم ما إلا لهم في ذلك من علم آيات إلا ولقاء يومكم يتلى عليهم مأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلك بأن اتخذتم آيات الله هزوا إنا ولا إن كنتم مشركين يوم لا يوم لا يخرجون ولا هم ما يستنصرون إلا لله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين الذين يا رب السماوات والأرض الذين كفروا عما تعرضون الله الرحمن الرحيم ما إذا من الله العلي الحكيم خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وسبحان والذين كفروا أما ما تدعون من دون الله
ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات يأتوا بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم الذين سبحان الله آمنوا وعملوا الصالحات ومن أضل ممن الله يدعو الله من لا يستجيب ذلك له عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا لن الذين آمنوا الله العظيم فلم تقولوا افترى قل إني افتريته فلا تملكوا الحق من الله شيئا وأعلم إذا جئنا وعد الله بيني وبينك وهو الغفور الرحيم إنما أنذركم بما ما هو إلا ما يوحى إليكم لعله سيئات أفرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم بالله من شاء على شيء آمن واستكبروا وما يهدي القوم الظلماء قد كفروا فإن خيرا سبقهم يهتدون هذا قليل فيه كتاب وأنبع هذا كتاب لسانا عربيا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وأمرهما إذا وعما عما قل أرأيتم ما فيهما خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات من قبل حسبهم Sadaqallahul azim. Oke, makasih banyak teman-teman. Bentar ya, nunggu yang nonis join dulu. Oke, teman-teman, hari ini kita materi ya.
Walaupun kemarin juga dapat materi sih. Udah kelihatan belum share screen-nya? Sudah, Kak. Oke, Mbak selagi aku ngejelasin boleh banget sambil makan, sambil minum, sarapan aja. Terus kalau misalnya ada yang mau izin buat sholat duha, juga sholat duha aja. Nah, tapi kalau yang makan sama minum bisa tetap didengerin ya materinya. Nah, eh, materi kita hari ini di D4 itu ada adab kepada diri sendiri. Jadi, apa sih adab pada diri sendiri itu? Nah, adab kepada diri sendiri itu eh, merupakan cara kita memperlakukan diri kita sendiri sebagai amanah dari Allah. Nah, itu tuh mencakup apa aja sih? Ada cara kita berpikir, cara kita merawat fisik, cara kita mengatur waktu, cara kita menyikapi emosi, dan cara kita menjaga martabat. Kemudian ada 4 pilar adab terhadap diri sendiri, yaitu kerapian, kedisiplinan, self-respect, dan self-reward. Tapi sebenarnya kalau self-reward ini kadang banyak disalahpahami sama orang eh, kayak mereka merasa udah kayak mereka misal boros tapi ternyata berkedok self-reward gitu. Terus yang pertama itu ada kerapian. Nah, apa sih kerapian itu? Nah, kerapian itu ketertiban hidup di mana kamu itu rapi, teratur, apik, bersih, dan tertata dengan baik, baik dalam penampilan fisik, entah itu berpakaian, kebersihan diri, maupun pekerjaan seperti tulisan, lingkungan kerja. Nah, itu kerapian itu tuh menunjukkan kualitas pribadi, disiplin, dan rasa hormat kalian kepada diri kalian sendiri, serta orang lain, dan juga institusi gitu. Nah, kemudian kerapian menunjukkan kejelasan pikiran, hati yang rapi, dan kesiapan kalian menerima ilmu. Terus apa aja sih manfaat dari kerapian itu? Nah, manfaat dari kerapian itu kalau misalnya kamu rapi, otak lebih fokus saat lingkungan rapi. Misal lagi Zoom terus kamarnya rapi atau mejanya rapi, jadi lebih fokus aja gitu. Nggak ada yang ngedistract. Terus mengurangi stres visual dan mental, kemudian mempercepat proses belajar atau kerja, memberi sinyal ke diri sendiri kalau eh, aku itu punya ruang layak, punya ruang dan hidup yang teratur. Nah, kemudian gimana sih praktik sederhana kerapian itu sendiri? Bisa dimulai dari hal-hal sederhana ya, kayak merapikan kamar sebelum beraktivitas, misalnya ngerapiin kamar sebelum bangun tidur. Terus kalau misalnya mau ada agenda bisa nyiapin pakaian atau eh, kalau mau belajar bisa nyiapin alat belajarnya sehari sebelumnya, atau kalau kalau belajar sebelum belajar kayak udah disiapin biar ada aja gitu rasa ingin belajarnya. Kemudian meja belajar tanpa clutter, kemudian punya sistem organize kayak rak, folder, atau enggak catatan. Sebenarnya ini itu ya, kalau dari aku jujur aku ngerasain banget kalau misalnya kita nyimpen sesuatu di rak atau di map, atau ini kalau misalnya buku ya, eh, atau kalau folder-folder gitu, misal ada folder tersendiri khusus UTBK, ada
folder tersendiri khusus soal-soal, misal soal-soal terus dibagi lagi ke beberapa subtes-subtesnya. Jadi kayak lebih rapi aja gitu. Waktu kita mau nyari lebih gampang aja gitu. Nah, kemudian kedisiplinan dalam kerapian. Itu tuh disiplin adalah tanda bahwa kalau misalnya kamu disiplin, itu merupakan tanda kalau kamu menghargai waktu, menghargai nikmat dari Allah, dan menghargai hidup. Nah, kenapa sih penting? Karena kedisiplinan itu bisa membantu kamu membangun identitas diri yang stabil, kemudian bisa menjaga progres jangka panjang, meningkatkan percaya diri, bahwa kamu itu bisa mengandalkan dirimu sendiri. Kemudian ada praktik sederhana juga nih buat kedisiplinan. Itu tuh ada time management. Nah, praktik sederhananya itu kamu contohnya kamu nyelesain tugas sesuai waktu. Nah, misal kan kalian kalau yang izin itu ada tugas pengganti ya. Nah, tugas pengganti dari perintis itu bisa diselesaikannya tepat waktu. Jadi lebih disiplin dan kalau sekolah juga kan kalau misalnya ada tugas itu diselesaikannya tepat waktu. Kemudian belajar sedikit tapi rutin. Belajar sedikit tapi rutin itu kayak gimana sih? Eh, itu kayak konsisten aja gitu. Misal hari ya nggak kan biasanya banyak ya orang yang belajar sampai eh, sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam, 5 jam kayak belajar nggak berhenti berhenti. Ya nggak apa-apa sih kalau misalnya mau belajar kayak gitu. Tapi itu kalau kalian sanggup. Tapi kalau misalnya kalian belajar, misalnya nih, kalian belajar UTBK 5 jam, tapi yang masuk di otak tuh cuma 1 jam. Kan kayak eh, buang-buang waktu dong, waktu 4 jamnya itu. Nah, jadi kalau misalnya eh, belajar itu lebih baik sedikit tapi rutin. Nah, kalian kalian belajarnya tiap hari, tapi gak apa-apa kayak cuman 1 jam per hari atau eh, misal targetnya misal satu satu ngerjain belajar satu subtes tapi per hari gitu terus kayak tapi ditargetin juga gitu. Nah, kemudian punya jam tidur dan bangun yang konsisten, terus tidak menunda hal penting dan memberi batasan waktu untuk hal-hal yang sifatnya kurang penting. Ini contohnya ya kayak main HP, main game, scroll TikTok, scroll Instagram, dan lain-lain. Nah, kemudian ada yang selanjutnya itu self-respect dalam kerapian. Nah, self-respect itu merupakan tanda kalau kamu itu menyadari harga diri kamu sebagai seorang hamba dan juga manusia. Kemudian, eh, kamu juga bisa menjaga diri dari hal-hal yang merendahkan. Kemudian, kamu memperlakukan diri dengan wajar dan baik. Nah, kenapa sih self-respect itu penting? Karena itu tuh membantu membuat keputusan yang sehat, kemudian melindungi diri dari teman-teman yang toksik, mengurangi self sabotage, kemudian membentuk identitas diri yang kuat. Jadi self respect itu bisa bikin kamu lebih mengenal diri kamu sendiri dan lebih menghargai diri sendiri. Terus gimana sih praktik sederhananya? Nah, praktik sederhananya itu tidak membiarkan diri disakiti secara terus-menerus. Kamu bisa bilang, kamu boleh banget bilang enggak dan boleh banget bilang tolong. Jadi jangan takut buat ngomong enggak dan ngomong tolong gitu. Dan jangan takut buat minta tolong ke orang lain. Nah, kemudian berkata jujur dan menepati janji pada diri sendiri. Kemudian menjaga kesehatan fisik dan mental. Dan tidak mengonsumsi hal-hal yang merusak diri. Ya, mungkin seperti contohnya kayak mungkin merokok atau enggak narkoba. Itu kan merusak ya.
Terus self reward dalam kerapian itu kayak gimana sih? Nah, self reward itu dibutuhkan sebagai bentuk rasa syukur dan apresiasi kalian setelah melakukan kebaikan. Atau self reward itu bisa dilakukan setelah menyelesaikan sebuah target atau capaian. Aku nggak tahu ya, kalian di sini biasanya ada yang suka self reward juga nggak? Tapi kalau aku, iya, aku sering bukan sering sih, lebih ke misalnya aku eh, habis ujian akhir praktikum, itu kan kayak dar der dor banget gitu, kayak harus belajar semua materi yang eh, udah diiniin. Terus waktu waktu di hari H ternyata aku bisa gitu ngerjain. Nah, jadi biasanya kalau kayak gitu aku ngelakuin self reward kayak eh, sebagai bentuk apresiasi aja gitu karena aku udah berusaha buat buat bisa gitu. Kalian ada gak yang biasanya suka self reward? Ayo Ada bisa Kak. bisa. Oh, yang lain nih yang lain ada nggak? Biasanya Latifa self rewardnya apa nih? Dalam bentuk apa, terus biasanya habis nyelesain apa gitu. Em, aku kan suka makanan manis tuh Kak. Biasanya kalau misalnya habis ulangan atau ya kayak ujian gitu, aku biasanya beli coklat buat self reward. Oh iya, keren banget, keren, keren. Gak apa-apa guys, kalau sekali-sekali, tapi kalau sering tuh jatuhnya lebih ke boros sih. Nah, terus kenapa sih self reward itu penting? Karena itu tuh bisa mengurangi stres dan burnout. Terus bisa membuat perjalanan lebih berkelanjutan, kemudian bisa menguatkan rasa cukup dan syukur. Ya kayak kita merasa bersyukur aja gitu karena kita masih bisa self reward. Eh, Kemudian bisa membantu otak mengasosiasikan usaha dengan hal yang menyenangkan. Kemudian selanjutnya itu praktik sederhananya itu contohnya istirahat 20 menit setelah menyelesaikan tugas. Nah, misal kamu eh, lagi belajar UTBK nih, terus kamu udah bisa ngerjain soal 20 soal nih misalnya atau enggak 10 soal kamu udah bisa ngerjain 10 soal. Ya udah kamu istirahat 20 menit. Itu 20-30 menit. Itu termasuk self reward atau enggak minum kopi favorit setelah belajar 1 jam. Tapi kalau aku minum kopi waktu lagi belajar sih biar nggak ngantuk. Terus nonton film setelah menyelesaikan target mingguan atau enggak jalan sore beli makanan enak ya kayak Latifa tadi beli sesuatu yang dia suka gitu beli makanan yang bisa membangkitkan mood gitu. Kemudian bisa juga dengan journaling atau bisa istirahat tanpa rasa bersalah. Menurutku self reward yang paling sederhana banget 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 itu adalah tidur setelah tugas kita udah selesai. Itu sebuah self reward yang sangat sederhana dan tidak mengeluarkan uang. Oke, mungkin karena tadi udah dapat materi nih, jadi mari kita refleksi. Kalian bisa ambil buku catatan kalian atau buku diary atau kertas boleh juga. Nah, terus kalian bisa jawab nih pertanyaan yang ada di bawah ini. Aku mau ini deh, mau coba tunjuk 2 orang kayak kemarin lagi. Mau coba tunjuk 2 orang yang ada di sini. Ntar kita lihat dulu waktunya masih cukup apa enggak. Oh, waktunya masih banyak. Aku tunjuk 4 orang deh, 2 cewek, 2 cowok. Kemarin itu aku lupa ya udah nunjuk siapa. Kalau yang udah ditunjuk, aku mau nunjuk belum. eh Cewek dulu kali ya.
Aku mau nunjuk Zulfa deh, Zulfa. Bisa jawab pertanyaan ini. Bagaimana kamu memperlakukan dirimu selama ini? Terus apakah itu sebagai amanah atau beban? Bagaimana bagian mana dari hidupmu yang paling perlu kamu rapiin? Terus kebiasaan apa yang seharusnya yang sebenarnya kamu tahu baik tapi sering banget ditunda. Terus batasan yang sering kamu langgar. Sama satu langkah kecil yang bisa kamu lakukan hari ini sebagai bentuk sayang kepada dirimu sendiri. Oke, Kak. Izin menjawab. Ini ini yang pertama maksudnya kayak gimana ya, Kak? Bagaimana aku memperlakukan dirimu selama ini sebagai amanah atau beban? Kan em, ada ya mungkin orang yang merasa dirinya tuh sebagai kayak aku ngerasa kok aku kayak beban banget ya, aku beban orang tua, beban beban teman, beban siapapun deh kayak aku ngerasa selama hidup ini aku kayaknya cuman jadi beban kayak gitu. Hmm, Kalau aku sih kadang ngerasa di kalau diri aku tuh kadang sometimes aku tuh jadi beban, kadang jadi amanah juga. Karena kalau misalnya dari jadi beban, kalau misalnya eh, aku habis ujian nih, nah ternyata hasilnya tuh gak memuaskan nih. Nah aku tuh kadang ngerasa oh aku beban banget nih. Tapi kalau misalnya dari sebagai amanah, contohnya kayak aku tuh lagi ada di amanahin sesuatu, nah aku tuh bisa nih ngelakuin ini dengan baik sesuai dari yang diamanahkan. Nah itu aku ngerasa oh diri aku tuh ternyata nggak beban nih, masih berguna gitu Kak. Ya. Nah pertanyaan yang kedua, bagaimana dari hidupku yang paling perlu dirapikan agar hatiku ikut tenang? Kalau menurut aku sih dari kesabaran aku sih Kak, karena kesabaran aku tuh kayak perlu di ini lagi loh Kak, kayak perlu di istilahnya tuh dirapiin lagi karena aku tuh orangnya gak sabaran terus gak tenangan gitu loh. Jadi kalau misalnya mau ngelakuin sesuatu tuh pasti ceroboh karena aku tuh gak sabar gitu loh Kak. Nah terus yang selanjutnya kebiasaan apa yang sebenarnya aku tahu baik tapi terus ditunda. Salah satunya ngerekap sesuatu karena aku tuh suka lupa ngerekap gitu loh Kak, kayak misalnya kayak waktu TK kemarin kan aku ngerekap ya kalau misalnya matematika itu kisi-kisinya apa aja, cuman aku tuh suka lupa gitu. Kalau misalnya yang mapel ekonomi enggak, jadi acak-acakan gitu aku teh ini enggak belajar, ini belajar gitu loh Kak. Nah terus yang selanjutnya, batasan apa yang sering kulanggar sehingga membuatku tidak menghargai diriku sendiri. Kalau yang keempat, contohnya aku tuh kalau misalnya aku udah belajar, aku tuh nggak apa ya, nggak kasihan sama diri aku sendiri gitu. Kalau misalnya sekalinya aku belajar tuh, kadang dari pagi sampai sore oke itu gak berhenti karena gak tahu kayak pengen aja weh kayak gitu. Cuman itu salah sih menurut aku. Jadi akunya tuh jadi burn out gitu loh. Jadi terlalu lelah sih ke otaknya gitu loh Kak. Berarti sampai lupa makan ya itu kalau dari pagi sampai sore. Iya, iya. Kayak puasa Biasanya aja gitu Kak. Terus kayak yang tiba-tiba udah sore aja nih. iya gak kerasa banget. Terus yang selanjutnya, apa salah satu langkah kecil yang bisa aku lakukan hari ini sebagai bentuk sayang pada diri sendiri? Nah, gara-gara dari apalagi waktu zaman-zaman TKA, nah dari situ aku belajar kalau misalnya aku tuh harus sayang sama diri sendiri. Contohnya, kayak aku tuh jangan terlalu memaksakan sesuatu yang bikin aku tuh rugi gitu. Nggak rugi banget sih, cuman ya di sisi lain aku tuh ada untungnya, ada ruginya. Cuman memang jika belajarnya terlalu lama gitu sampai dari pagi sampai sore itu tuh emang menurut aku kebanyakan ruginya karena yang udah masuk juga karena akunya udah burn out jadi kayak pusing gitu ini teh apa sebenarnya gitu loh Kak. Udah Oke, sih itu aja. makasih banyak Zulfa. Iya Zulfa Kak, sama. bisa nunjuk temennya yang cewek nih, satu orang. Oh itu Puja mau jawab tuh. Puja aja deh, Puja. Halo Kak, aku mau izin jawab ya. Eh,
Jadi gimana aku memperlakukan diriku selama ini sebagai amanah atau beban? Aku ngerasa dua-duanya sih, sebagai amanah juga beban. Aku ngerasa kalau diriku sebagai beban itu eh, kayak apa ya? Aku terlalu sering nge-push diriku untuk apa? Terus produktif gitu tanpa henti. Jadinya apa? Kayak aku nggak mau terlihat beban di depan semua orang gitu. Terus kemudian aku kadang juga memperlakukan diriku sebagai amanah. Soalnya apa? Kadang aku dikasih kepercayaan ya. Oke, ternyata aku bisa handle, berarti aku bukan beban gitu. Terus Iya. eh, jadi untuk pertanyaan yang pertama itu aku ngerasa 50-50 sih sebagai amanah atau beban. Soalnya kadang kalau aku berada di atas berarti aku menganggap diriku sebagai amanah. Tapi kalau aku berada di bawah itu aku menganggap diriku sebagai beban gitu. Terus pertanyaan yang kedua, bagian mana dari hidupku yang paling perlu dirapikan agar hatiku ikut tenang? Yang pertama itu sikap impulsif ya, sama jam tidur mungkin. Soalnya kadang kalau waktu sekolah, terus banyak tugas, apalagi juga harus belajar yang lain-lain itu kadang kayak apa ya, aku harus belajar sampai malam banget gitu biar biar cepet paham. Padahal itu sebenarnya malah buat aku capek gitu. Terus aku juga harus merapikan emosi aku supaya aku nggak impulsif lagi, soalnya itu buruk banget. Terus kemudian pertanyaan yang ketiga, kebiasaan apa yang sebenarnya aku tahu baik, tapi terus aku tunda? Hmm, kalau itu stop scrolling. Karena apa? Sebenarnya stop scrolling itu baik ya untuk semua orang supaya kita itu terus bisa fokus ke hal-hal yang baik, misalnya stop scroll TikTok untuk belajar gitu. Tapi itu terus aku tunda gitu. Kebanyakan aku tunda. Sebenarnya aku bisa, tapi seringnya aku tunda gitu. Terus kemudian batasan apa yang sering aku langgar sehingga tidak membuatku tidak menghargai diriku sendiri. Hmm, kalau aku sih sering itu ya, kayak people pleasure gitu. Jadi aku nggak bisa mengatakan tidak gitu pada orang lain. Jadi itu sebenarnya batasan yang sering aku langgar gitu. Sehingga apa? Aku sering banget bekerja lebih dari kapasitas diriku sendiri gitu. Terus kemudian pertanyaan yang terakhir, apa satu langkah kecil yang bisa aku lakukan hari ini sebagai bentuk sayang pada diri sendiri? Yang pertama yang aku lakukan itu adalah mulai deaktif sosial media kayak TikTok, Telegram, X, dan lain sebagainya, kecuali Instagram sama WhatsApp ya. Terus kemudian aku juga udah mulai bisa memilah mana kegiatan yang sebenarnya positif untuk aku dan enggak, sehingga aku itu bisa uh, menolak ajakan orang lain atau menolak pernyataan orang lain yang sebenarnya itu nggak bermanfaat buat aku gitu. Soalnya kalau aku terus-terusan berkata iya ke orang lain itu justru malah membuat aku capek gitu. Dan itu nggak baik juga untuk aku. Sudah sih Kak. Oke, keren banget. Makasih Puja. Tapi kayaknya emang apa masalah nggak bisa nolak itu susah banget buat orang-orang yang people pleaser karena aku juga punya teman yang kayak gitu. Dia tuh susah banget buat nolak. Terus aku bilang, eh, jangan 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 susah buat nolak. Kalau misalnya kamu nggak mau ya udah tolak aja nggak apa-apa. Karena kamu nggak bisa kayak jangan dipaksain. Dan aku juga punya temen yang dia itu walau dia nggak salah tapi dia selalu ngomong maaf. Terus aku bilang ke dia, nggak usah minta maaf. Kamu nggak salah. Eh, bukan salah kamu. Ngapain kamu minta maaf gitu? Gitu lebih lebih ke sebenarnya menurutku kalau misalnya kita jadi orang yang berani buat berkata tidak itu tuh enak banget gitu buat diri kita karena aku jujur kadang aku juga masih susah buat buat nolak ajakan orang tapi kalau misalnya aku tahu eh, itu enggak enggak untung di aku dan itu merugikan diriku sendiri aku pasti akan ngomong tidak. Contohnya temenku, contohnya aku baru selesai kelas sore kuliah. Nah, terus temanku ngajak main, tapi itu posisinya
dia maksa dan posisinya aku kurang tidur. Aku kayak cuma tidur beberapa jam semalam. Terus aku pulangnya mau tidur kan, mau tidur karena aku capek. Tapi posisinya temanku ini teman dekat, temen literally dekat lah, dekat banget. Nah, itu dia maksa buat ngajak ngajak aku dan aku ngomong enggak. Aku bilang enggak mau. Aku mau tidur. Aku butuh tidur. Aku capek karena semalam aku ngerjain laprak gitu. Jadi kayak eh, sebenarnya penting banget buat kamu tahu dirimu itu butuh apa. Jadi kayak ya dengan apa ya? Dengan kamu berani ngomong tidak bukan berarti pertemananmu sama dia itu langsung hancur, langsung bukan berarti kamu enggak langsung enggak temenan sama dia hanya karena kamu ngomong enggak gitu. Jadi ya nggak apa-apa banget buat ngomong enggak kalau kamu nggak bisa. Ya jangan dipaksain aja sih. Takut kalau nolak dihujat Kak. Sebenarnya apa ya? Jujur kita itu ya jadi orang lebih baik sebenarnya jangan bodoh amat juga. Tapi kadang ada hal-hal yang perlu kita bodo amatin. Kayak kalau misalnya mereka mau nilai kamu, misal kamu mereka misal kamu nolak, terus mereka mikir, ya apaan sih dia kok kayak gitu doang nggak bisa kayak ya pokoknya penilaian orang lain lah. Sebenarnya hal-hal yang kayak gitu ya udah dibodo amatin aja gitu. Karena eh, nanya lagi ke diri sendiri kayak emang itu penting buat kamu, emang apa sih manfaatnya itu buat kamu, nggak ada kan. Jadi kayak mereka aja ngomong kayak gitu nggak mikirin kamu, ngapain kamu mikirin perkataan mereka. Kayak gitu aja sih, karena jujur aku sendiri waktu gap year itu banyak banget omongan-omongan yang maksudnya hal-hal yang di luar kendaliku ya, banyak banget hal-hal yang di luar kendaliku tuh yang kalau misalnya aku masukin hati atau mungkin aku mendengarkan perkataan mereka, mungkin aku nggak bakalan ada di posisi ini sekarang. Karena kita tuh harus milah juga mana omongan yang baik, mana omongan yang nggak baik gitu. Jadi eh, aku mikir, toh kalau misalnya aku gagal, toh kalau misalnya aku gagal SBMPTN, yang sedih siapa? Yang sedih aku. Yang ngerasain siapa? Yang ngerasain diriku sendiri. Mereka yang ngomong ngerasain nggak sedihnya? Enggak kan, pasti. Nah, jadi ya itu balik lagi ke diri sendiri. Oke, mungkin karena udah dua orang nih yang cewek, jadi aku mau nunjuk cowok. Siapa ya? Jujur, kayaknya ini cowoknya dikit banget. Aku mau nunjuk Raka Pramasurya. Ada nggak orangnya? Ah, ngilang nih. Raka, mana Raka? Kayak karena dia ngilang, entah kemana. Jadi kita skip dulu kali ya. Ini deh yang ada di layarku juga, Zaki. Kemarin udah Kak. Oh, kemarin udah ya? Oke, siapa lagi ya? Teuku Rasya. Ya Kak, Oke, halo. Mungkin bisa jawab pertanyaan ini. oke Kak. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, gimana saya memperlakukan diri saya? Bentar ya Kak, saya ambil charger sebentar. Habis baterai. Terus, biar aku nggak capek-capek milih lagi, jadi buat setelah setelah Teuku Rasya itu mungkin bisa Bayu Febrianto. Oke, saya lanjut ya Kak. Iya, Jadi gimana saya memperlakukan diri saya selama ini ya? Sebenarnya saya nggak nganggap diri saya sendiri beban, karena ya saya enjoy berkehidupan gitu kan. Karena ya saya di sekolah juga udah biasa-biasa aja, udah punya temen gitu. Jadi kayak saya nggak perlu gimana-gimana, nggak perlu pusingin
ke ini. masalah pribadi gitu. Jadi ya saya nganggap diri saya sebagai amanah. Dan kebetulan saya juga ngerti gitu gimana caranya nge-treat diri saya sendiri gitu. Gimana caranya biar saya bisa enjoy berkehidupan, gimana caranya biar saya nggak sedih, gimana cara saya ngontrol emosi. Jadi ya untuk keseluruhan saya bisa lah untuk ngejaga diri saya sendiri. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagian mana dari hidup saya yang perlu dirapihkan? Kalau menurut saya sebenarnya yang perlu saya rapihin itu sikap bodoh amat saya. Karena bisa dibilang saya itu agak bodoh amat yang keterlaluan, bisa dibilang. Sebenarnya bukan bodoh amat yang jelek gitu lah, tapi lebih ke bodoh amat yang baik. Karena dengan saya bersikap bodoh amat di situ tuh saya bisa em, memberikan waktu luang kepada diri saya sendiri. Jadi misalnya kayak temen lagi banyak banget kerjaan nih di organisasi gitu kan, atau enggak lagi di event apa. Nah di situ saya ngerti gimana caranya saya itu kapan harus nolak untuk terlibat di kegiatan atau mungkin nolak untuk ikut apapun itu biar saya itu bisa ada waktu luang untuk berkembang ke bagian yang saya pengen. Tapi ya di sisi lain memang itu bikin saya kadang nggak disukain sama teman yang lainnya atau mungkin jadi nggak dilibatkan di kegiatan yang berikutnya. Cuman ya saya enjoy sebenarnya kayak gitu dan saya rasa mungkin agak harus dikurang-kurangin lah yang kayak begini ya. Lalu yang ketiga kebiasaan apa yang sebenarnya saya tahu baik tapi harus saya tunda. Tapi kadang saya sering tunda. Sebenarnya mungkin tentang mencari informasi untuk studi lanjut. Karena jadi di sekolah saya itu ada program baru namanya itu Sekolah Garuda. Kebetulan kepilih dari pemerintah sebagai salah satu sekolah. Dan di situ tuh sebagian besar muridnya itu diwajibkan untuk mendaftar ke luar negeri untuk kampusnya. Cuman walaupun saya berkeinginan gitu untuk ke luar negeri, saya itu orangnya agak males gitu. Atau enggak mungkin gampang kena distraksi kalau ketika mau nyari informasi. Misalnya saya lagi buka TikTok, terus saya mau nyari informasi, begitu saya lihat video yang lucu atau mungkin seru gitu, saya lupa tujuan utama saya itu mau ngapain. Jadi gampang hilang fokus atau mungkin ke distraksi dan akhirnya apa yang mau saya lakukan itu saya tunda dan berujung nggak dapat informasi apa-apa. Lanjut ke pertanyaan yang keempat, batasan yang sering saya langgar dan membuat saya kurang menghargai diri sendiri itu menurut saya terlalu menanggapi serius kalau misalnya ada tugas dari sekolah atau mungkin di kegiatan-kegiatan event dan organisasi. Kadang saya jadi terlalu push diri saya sendiri sehingga saya lupa untuk istirahat. Alhasil saya kadang setelah 2 minggu kerja terlalu porsir, ujung-ujungnya saya sakit. Kayak misalnya waktu itu pernah ada event perpisahan untuk abang angkatan yang ada di atas kami, angkatan sekolah di atas kami. Waktu itu saya kelas 11 dan abang kakaknya itu kelas 12. Saya itu terlalu porsir buat ngurusin malam gebiar mereka. Itu saya kerja bisa dari pagi sampai pulang ke Geraha itu jam 2 pagi. Dan ujung-ujungnya ya saya kena tipes ujung-ujungnya. Dan saya tahu akan hal itu dan hasil semua kegiatan itu menciptakan saya yang bersikap bodoh amat. Nah, jadi itulah batasan yang sering saya langgar. Nah, terus yang terakhir satu langkah kecil yang bisa saya lakukan hari ini untuk bentuk rasa sayang saya terhadap diri sendiri mungkin saya bakal tidur siang nanti sekitar 1 jam atau 2 jam itu udah cukup. Itu salah satu bentuk privilege yang menurut saya udah bagus banget karena di sekolah asrama bagi saya itu adalah sebuah hal yang mustahil. Terima kasih. Ya, oke, makasih Teh Rasya. Bagus banget nih jawabannya. Dan eh, alhamdulillah ya kayak lebih udah bisa kenal diri sendiri lah dan mungkin udah kok buat kontrol dirinya udah lumayan lah ya. Walaupun kayak Mas sampai kena tipes karena ngeforsir kegiatan. Nah, tapi sebenarnya hal-hal yang kayak gitu tuh bisa kalian jadiin pelajaran kalau misalnya kalian mau masuk ke dunia kampus nanti. Karena bisa dibilang juga dunia kampus kalau kalian ikut organisasi ya lebih padat. Apalagi kalau kalian anak saintek gitu.
itu lebih padat lagi. Oke, mungkin tadi yang aku tunjuk setelah Teguh Rasya ada Bayu. Iya Kak. Izin jawab Kak. Jadi kalau untuk yang pertanyaan nomor satu itu bagaimana aku memperlakukan diriku selama ini sebagai amanah atau sebagai beban? Menurut aku kadang itu aku menempatkan diriku atau memperlakukan diriku itu di antara keduanya gitu. Kadang sebagai amanah atau kadang sebagai beban. Misalnya kalau sebagai beban itu aku sering menganggap diriku kayak masih kurang atau sering apa ya? Kayak underestimate diriku sendiri gitu. Terus kalau sebagai amanah eh, mungkin kan aku ini ya anak organisasi juga jadi aku kayak sering apa ya diberi amanah gitu terus kayak aku merasa kalau aku tuh mampu gitu untuk melakukan tugas itu terus yang kedua bagaimana dari hidupku yang paling perlu dirapikan agar hatiku ikut tenang mungkin yang perlu dirapikan dari hidupku itu adalah eh, prioritas hidupku gimana aku menempatkan bagian mana yang mungkin harus aku prioritaskan di antara semua eh, apa ya semua yang ada di hidupku gitu loh kayak aku masih belum bisa memprioritaskan mana yang paling penting gitu terus yang ketiga kebiasaan apa yang sebenarnya aku tahu baik tapi terus aku tunda mungkin yang aku tahu itu mungkin kedisiplinan ya soalnya untuk aku sendiri masih belum disiplin belajar masih sering nunda-nunda waktu belajar masih sering males-malesan gitu terus yang keempat batasan apa yang sering kulanggar sehingga membuatku tidak menghargai diriku sendiri mungkin menurut aku itu orangnya terlalu people pleaser jadi misalnya kayak kemarin guruku minta tolong untuk membuat flyer gitu nah tapi masih ada tugas-tugas lain yang masih belum aku kerjakan dan aku malah apa ya kayak nerima aja gitu apa minta tol apa ya bantuan a- aku min apa ya aku menerima untuk membantu guruku gitu padahal aku masih banyak tugas yang belum aku selesaikan. Terus yang terakhir, apa satu langkah kecil yang bisa aku lakukan hari ini sebagai bentuk sayang pada diri sendiri? Nah, kan mungkin aku suka masak gitu ya, Kak. Jadi tadi nanti siang aku akan masak untuk diriku sendiri gitu sebagai bentuk kasih sayang pada diriku. Mungkin gitu, Kak. Oke, makasih banyak Bayu. Bagus banget jawabannya. Kalian yang udah eh, mau, yang udah aku tunjuk 4 orang tadi itu keren-keren banget nih jawabannya. Nah, mungkin karena kita masih banyak banget nih waktu, masih sampai jam 10. Jadi eh, kita, aku buka sesi tanya jawab aja kali ya, nanya-nanya seputar materi hari ini, kayak misal mau minta pendapat atau enggak, eh, ya nanya-nanya hal lain lah. Aisyah, oke, oke. Bisa langsung nanya aja ya, Aisyah. Seperti Iya kemarin. sebelumnya Kak, aku mau tanya, tapi sebelumnya suara aku kedengeran jelas nggak Kak? Hah? Gimana? Suara aku kedengeran nggak Kak? Kedengeran? Aku mau nanya sih Kak, tapi di luar materi, mungkin kemarin belum sempat kejawab. Oh iya. Aku mau minta pendapat Kakak gitu kan. Banyak yang bilang S1 sama D4 itu kan setara ya Kak. Terus juga ada yang bilang eh, sesuai tujuan gitu. Kalau misalkan kan ada juga ya yang kuliah nanti selesai kuliah tuh dia emang fokus untuk cari pekerjaan yang lebih baik gitu. Menurut kakak gimana sih kak? Apa itu eh, nyata gitu? Kalau kita ambil di D4 itu bakalan apa kerjanya tuh eh, dapatnya tuh lebih gampang gitu kak. Sebenarnya aku izin jawab ya. Kalau dari yang aku tahu, eh, ya D4 sama S1 sama-sama 4 tahun. Cuma nanti kan gelarnya beda. Nah, kalau S1 itu sarjana, sementara kalau misalnya sarjana terapan itu STR gitu kan. Nah, tapi eh, walaupun mereka sama-sama 4 tahun, itu tuh mereka
Belajarnya beda. Nah, kalau dari yang aku tahu selama ini, kalau S1 itu dia lebih fokus ke materi-materi. Ya, walaupun dia fokus ke materi, tapi dia tetap ada magang juga gitu kan. Nah, cuman kalau di terapan ini, dia lebih banyak praktiknya gitu. Jadi mereka, eh, jadi mungkin lebih ke kayak SMK sama SMA gitu. Kalau SMA kan lebih banyak materi ini daripada praktik. Nah, sementara SMK itu difokusin ke praktik. Nah, jadi kayak gitu juga D4 tuh dia tuh lebih difokusin ke praktiknya gitu. Tapi di S1 pun kalau misalnya kayak ya saintek gitu kan pasti ada praktik-praktiknya kan. Nah, eh cuman kalau terapan tuh kayak lebih banyak aja gitu daripada teorinya. Mungkin yang dimaksud praktiknya itu kayak apa ya terjun langsung gitu ke, apa ya ke lapangan kerja yang sesuai dengan prodi itu. Oke, makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Oke, Gesit, bisa langsung nanya aja. Sebenarnya aku mau nanya soal jadwal sih, Kak. Mau Jadwal. nanya apa? Jadwal. Jadwal kita kan sampai 4 Januari ya, Kak. Ini. Iya. Itu sampai 4 Januari itu kita nggak ada break sehari atau 2 hari gitu. Gak ada ya, Kak? Kalau breaknya itu, kalau hari Sabtu itu setauku, itu tuh nggak ada Spirmon kayak gini. Jadi di hari Sabtu itu tuh kalau tahun-tahun sebelumnya juga kayak gitu sih. Di hari Sabtu tuh nggak ada Spirmon yang dari jam 8 sampai jam 9 itulah. Ya kayak kita gini lah. Nah itu tuh nanti di hari Sabtu tuh cuman kelas materi sama kelas tutor. Tapi nanti aku pastiin lagi deh, takutnya aku salah info kayak kemarin. Nah, cuman kalau tahun lalu kayak gitu, cuman cuman kelas materi sama kelas tutor. Jadi mulainya itu dari jam 10 kalau hari Sabtu. Nah, terus kalau hari Minggu ya kalian free. Itu cuman ngerjain TO aja. Itu pun ngerjain TO-nya bisa dari jam 8 sampai jam 10 malam kan. Jadi kalian nggak harus ngerjain TO jam 8 pagi itu. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Ada yang nanya lagi nggak, guys? Atau mau ngobrol-ngobrol gitu terkait sama materi kita hari ini? Iya, hasil TO-nya bakalan dikasih tahu sih harusnya. Tahun-tahun lalu juga gitu, hasil TO-nya bakalan dikasih tahu. TO. TO itu berapa jam? 2 jam, kayaknya 2 jam eh, atau kurang dari 2 jam ya? Setauku 2 jam deh, nggak nyampe 2 jam. Jadi minggu tuh TO aja Kak, nggak harus Zoom. Iya, hari Minggu nggak ada Zoom guys, aman. Kalian bisa bangun siang kalau mau bangun siang. Karena mungkin wishlist anak-anak yang liburan itu bangun siang. Bangun siang adalah wishlist. Kalau lebih enak jadi anak SMA atau anak kuliah hmm, karena aku sempat jadi pengangguran ya 2 tahun. Kayaknya lebih enggak sih menurutku sama aja sih dua-duanya enak. Aku enjoy aja di perkuliahan. Cuman cuman jujur aja kalau kuliah itu lebih padat, padat banget, padat banget kalau ya cuman kalau bisa ya di kuliah itu kalau bisa di kuliah itu kalian kalau ngerjain tugas jangan mepet karena aku sendiri itu sering mepet ngerjain kayak laporan praktikum, terus ngerjain tiket masuk buat praktikum sering mepet. Nah, jadi yang harus aku korbankan itu apa? Jam tidur. Ya Allah, Zulfa semangat ya.
Diragukan. Karena TO BP itu setauku mirip sama kayak TO biasanya waktunya, jadi harusnya sama yang kayak dibilang Sabrina ini, 3 jam 15 menit. Iya, buat kalian yang nggak hadir dari kemarin-kemarin, itu bisa ngerjain tugas pengganti aja. Kak, gimana caranya biar masa gap year-nya nggak sia-sia? Maksudnya ini gimana nih pertanyaannya? Masa gap year yang sia-sia itu seperti apa sih yang kamu maksud? Siapa tadi yang nanya? Arzeti, coba on mic aja. Yuk, on mic yuk. Halo Kak, Halo. kedengaran jelas gak suara aku? Jelas tapi agak kecil. Oh iya maaf maaf. Ini Kak, aku mau nanya, yang apa sia-sia maksud aku tuh gimana caranya biar masa gap year tuh waktunya dipergunakan dengan hal-hal yang apa ya, yang baik gitu. Kayak gimana caranya biar gak sia-sia banget gitu kan kalau gap year tuh kadang naik turun ya. Semangat belajarnya gitu. Terus kan kakak juga pernah gap year selama 2 tahun tuh. Kira-kira gimana kakak cara eh, memanfaatkan waktunya? Gitu aja. Jujur, waktu gap year time manajemenku buruk banget sih. Cuman, aku itu waktu gap year, biar nggak sia-sia, ya karena aku udah lolos PTN, jadi aku ngerasa nggak sia-sia gap year gitu kan. Ya, biar nggak sia-sia itu kamu harus gunakan waktu gap year itu dengan belajar sebaik mungkin ya. Tapi nggak belajar 24/7 juga. Karena aku jujur waktu gap year itu, aku aku itu kan tipe orang yang eh, lebih suka belajarnya malam daripada pagi atau siang. Nah, jadi aku biasanya belajarnya itu dari abis maghrib atau abis isya lah, sekitar jam 7. Itu biasanya sampai jam 10 sampai jam 12 kadang. Tapi itu aku selingi sama ini juga, sama kayak istirahat bentar gitu. Nah, itu biar biar masa gap year-nya nggak sia-sia, harus bisa masuk PTN. Bukan harus nggak harus PTN sih. Ya emang harus PTN sih. Harus bisa lolos di jurusan dan eh apa ya? Harus bisa lolos di jurusan dan PTN yang kamu pengen. Itu sih. Aku ngerasa nggak sia-sia karena kenapa? Karena aku itu di SNM dulu kan namanya SNMPTN ya kalau aku. Di dulu aku di jalur SNBP itu aku juga milih kimia UB di pilihan pertama. Nah, itu nekat sih, nekat banget karena aku cuma punya satu alumni di UB, terus nilai raporku juga nggak tinggi-tinggi banget. Terus sertifku juga cuma sertif peserta, tapi masih linear lah. Sekolah aku juga bukan top 1000. Terus aku di pilihan satu aku milih kimia UB. Nah, pilihan duanya kosongin. Cuman aku emang kayak ya udah pasti bukan pasti sih. Mungkin kalaupun lolos ini kayak hoki-hoki aja. Terus SBM waktu di waktu SBM di tahun pertama aku juga masih tetap milih kimia UB. Jadi waktu di tahun ketiga aku lolos kimia UB, aku ngerasa GPR ku nggak sia-sia gitu. Terus waktu GPR aku juga sempat kerja sih bulan, berapa bulan ya? 2 bulan aja kayaknya. Nah, aku itu waktu itu resign kerja karena aku mau fokus buat ikut learning camp.
Oh, gitu, Kak. Terus ada lagi nggak, Kak? Apa lagi ya? Udah sih itu aja. Sama ini. Oh ini. Tapi sebenarnya nggak bisa berlaku di semua orang sih. Cuman kalau bisa aku nyaranin aja. Aku kan waktu GPR itu kan aku lumayan aktif di study tweet. Nah, jadi aku itu punya banyak banget kenalan, kenalan yang sampai bestie, bestie banget, bestie sampai sekarang pun masih bestie gitu. Eh, dari mana? Dari Twitter, dari study tweet itu. Jadi anak-anak yang sama-sama pengen ke apa? Yang punya tujuan yang sama lah. Dan eh, waktu itu aku juga akrabnya sama mereka-mereka yang gap year 1 tahun, yang gap year 2 tahun gitu-gitu dan itu pada ngejar-ngejar PTN kayak eh, ITB, UI, UGM kayak gitu-gitulah PTN-PTN top. Nah, karena aku ini dari Palu, jadi kayak awalnya emang susah sih buat nyesuaiin bahasanya sama mereka-mereka itu. Terus kita itu teman-temanku itu ini cuman kenalan di Twitter doang, tapi kayak kita ada grup, terus kayak kita sering sering kayak saling komen-komen gitulah di study tweet. Terus kadang ada misal nih ada yang dia tuh jago nih di biologi, dia biasanya kayak open tutor biologi, open ngajarin biologi. Waktu itu aku pernah ikut yang kimia, ada temanku yang ngajarin kimia, terus ada yang ngajarin PK, terus ada yang ngajarin biologi. Nah, terus eh, aku selama GP year itu dapat teman-teman online dari Twitter. Apa sih benefit atau manfaat yang aku rasakan setelah aku kenal mereka gitu? eh, Setelah aku kenal mereka, aku lebih lebih apa ya aku ngerasa kalau ya aku punya teman berjuang bareng gitu. Aku punya temen yang eh, punya tujuan yang sama kayak kalian sama teman-teman kalian yang ada di kelas ini kan kalian punya tujuan yang sama buat dapat beasiswa, buat lolos PTN, buat masuk ke ke jurusan yang kalian pengen. Nah, dan benefit lain yang aku dapetin setelah aku masuk PTN itu, waktu aku udah kenal sama mereka, kan aku kenal sama mereka tapi enggak lost contact ya sampai sekarang. Aku waktu pertama kali ke sini itu aku nggak punya keluarga di Jawa, bener-bener nggak punya keluarga satu orang pun di Jawa. Terus aku waktu itu ke Surabaya. Nah, kebetulan aku punya teman gap year. Dia anak UNER, dia masuk UNER di tahun 2022. Jadi dia gap year-nya cuma 1 tahun. Tapi kita masih kenalan kan. Itu waktu ke sini, mungkin keluargaku itu khawatir banget sama aku kayak kamu berani banget ke sana sendirian. Kamu mau tinggal mau nginep di mana? Mau ini di mana? Gimana gimana gitu kan. Kamu nggak pernah naik kereta terus tiba-tiba mau naik kereta sama siapa gini 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 gitu kan. Terus aku bilang, "Ada kok, aku ada temen di sana." Gitu. Aku bilang, "Aku ada temen." Dan emang waktu aku nyampe di Surabaya, aku itu nginep di kosan temenku yang cewek ini yang aku kenal anak UNER. Nah, itu eh, padahal dia itu cuma temanku di Twitter doang selama GPR. Tapi aku sama dia temenan sampai sekarang. Dan dia sekarang udah lulus. Terus benefit lain yang aku dapetin, aku waktu itu pernah ke Jogja. Waktu itu lagi ada acaranya perintis, bukan perintis sih, lebih ke Rumah Amal Salman gitu. Acaranya Rumah Amal Salman yang pokoknya aku tuh ke Jogja. Nah, kalau misalkan itu tuh ada sempat waktu free tuh berapa 1 hari atau 2 hari gitu. Eh, ada free-nya gitu setelah kegiatan. Itu aku ketemu sama temenku yang kenalanku di Twitter yang apa ya, yang ya anak GPR juga, yang dia itu em, masuk UGM di tahun 2022. Terus waktu ke Bandung, waktu ke acaranya Salman, itu aku juga ketemu sama
temanku yang sesama gap year dan dia orang Bandung gitu. Jadi eh, menurutku dengan aku punya banyak teman selama aku gap year, jadi kalau misalnya aku ke kota mana, aku bisa, aku punya temen gitu. Jadi kayak eh, aku bisa ngajak ketemu temanku ini kalau misalnya aku ke kota mana gitu. Itu sih. Iya Kak, oke oke. Jelas banget. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Kak, skor masuk UB berapa? Itu aku kan udah sempat kirim ya kemarin yang link spreadsheet itu aku udah masukin ada sekitar aku nggak tahu itu sampai 100 atau kurang dari 100 yang aku masukin. Tapi yang aku masukin di spreadsheet kemarin itu tuh nilai-nilai anak-anak yang lolos di tahun 2025 itu di UB, ITB, UGM, sama Undip. Masih itu doang sih. Itu aku nemunya dari mana? Aku nemunya dari Twitter. Kak, gimana cara nanggepin guru yang biasanya meremehkan pilihan univ siswa cuman gara-gara di univ itu alumninya cuma satu atau dua? Dan jurusan yang mau diambil termasuk jurusan yang susah untuk lolos. Tapi posisinya itu punya sertifikat pendukung dan nilainya lumayan tinggi untuk masuk. Jadinya waktu konsul itu selalu ditanggapi gini, kamu lo pasti nggak masuk, nggak usah ambil yang tinggi-tinggi, realistis aja. Padahal kan kita belum nyoba. Kalau kamu nggak mau dengerin, kalau kamu udah siap dengan, misal nih kamu nekat, misal nih kamu nggak dengerin kata guru B kamu, terus eh, kamu udah siap kalau misalnya nanti kamu nggak lolos karena ngambil pilihan itu, karena kamu tetap memperjuangkan prodi dan PTN yang kamu pengen, ya nggak apa-apa. Gitu sih sebenarnya lebih ke eh, kalau misalnya menurutmu saran gurumu itu baik buat kamu dan kamu pengennya lolos, kayak ya udah deh aku males banget belajar UTBK, aku pengen lolos di SNBP aja, mau cari aman aja gitu. Eh bisa bisa dengerin aja gitu pendapat gurumu. Cuman kan apa ya, kan orang kan beda-beda ya. Dan kalau aku sendiri waktu itu nggak ada jujur di sekolahku nggak ada konsul-konsul gitu, guys. Jadi di sekolahku tuh bener-bener nggak ada konsul. Jadi terserah kamu mau ngambil apa, terserah gitu. Nggak ada konsul jurusan, nggak ada konsul universitas. Jadi aku nggak pernah merasakan gimana rasanya konsul konsul sama ini sama guru BK. Oh, cuman aku baru ngerasain konsul itu waktu di sini, waktu ikut learning camp. Kan ada tuh ikut konsul. Aku masih ingat banget waktu aku konsul. Jadi kan nilai tryout itu kan nggak gede-gede banget, kayak standar lah. Bahkan mungkin belum mencukupi passing grade-nya kimia, kayak passing grade-nya kimia UB tuh rata-rata ya 600-an lah. Nah, nilai TO ku itu jarang banget kalau di perintis ya, nilai TO ku itu kalau nggak salah nggak pernah sampai 600, kayak cuma 500-an gitu. Waktu itu kita belum pakai web perintis sih, masih pakai lulus negeri. Nah, itu tuh waktu konsultasi jurusan, aku ingat banget, aku apa kakaknya itu yang buat konsul itu nyaranin aku buat jangan ngambil kimia UB di pilihan kedua. Tapi karena aku yakin dengan pilihanku, aku mau pilih kimia UB, ya aku nggak dengerin kata kakaknya, aku dengerin kata hatiku. Pokoknya waktu itu aku ingat banget, aku disaranin buat ngambil universitas yang lebih lebih di bawah UB lah. Kalau misalnya tetap mau kimia di pilihan kedua, eh, pilihannya apa sih namanya? Univnya harus di bawah UB. Karena waktu itu kan di tahunku kan cuma bisa milih dua. Nah, terus waktu di tahunku itu kalau ikut learning camp, pilihan satunya wajib milih ITB. Kalau kalian sekarang kan
udah nggak wajib tuh pilihan satu ITB. Nah, aku waktu itu pilihan satu wajib ITB. Dan aku sebenarnya udah yakin kalau kalau aku daftar ITB kayaknya nggak bakalan lolos gitu kan. Nah, jadi biar gimana kayak aku mikir banget kan waktu itu. Udah tahun terakhir, udah kesempatan terakhir. Pilihan dua aku, kalau misalnya aku keterima di pilihan dua tapi aku nggak pengen, kan kayak agak gimana gitu. Tapi aku nggak mungkin nekat buat ngambil pilihan dua. Sebenarnya ada beberapa list universitas di pilihan dua aku itu. Selain UB itu ada kayak Unhas, ada UI. Aku sempat mau milih UI, tapi aku dimarahin temanku karena katanya janganlah kamu mau bunuh diri gitu. eh udah di tahun ketiga, udah di percobaan terakhir kok mau nekat ngambil UI gitu. Udahlah pilihan satunya ITB, pilihan keduanya UI lagi. Itu apa nggak gila? Nah, akhirnya karena aku sebenarnya yakin nggak yakin sih. Kayak terus udah kan nggak kan disaranin sama kakak yang konsultasi itu buat jangan ngambil UB. Tapi nggak kayak hatiku tuh pengen banget UB gitu. Enggak, Kak, aku mau UB, aku tetap mau UB gitu. Terus apa ya, aku sempet ini bikin kayak polling gitulah di Twitter, kayak bikin pollingnya tuh Unhas, Unhas, UB sama Unsut gitu. Nah, ternyata pollingnya tuh paling banyak UB. Ya udah, akhirnya aku mengikuti kata hati dan mengikuti polling Twitter. Memilih pilihan kedua. Jadi gitu guys. Dan ya ternyata lolos walaupun prediksinya nggak lolos kan karena nilai TO ku kecil. Jadi gitu, kalau misalnya kamu yakin dan mungkin kamu udah siap dengan konsekuensinya kalau milih itu, ya ya udah ikuti kata hati aja guys. Aku juga UTBK tahun ini bunuh diri Kak, karena cuma ambil dua pilihan dan semuanya UI. Sekarang jadi pelajaran aja. Gak apa-apa, waktu tahun 2000, aku waktu tahun pertama, tahun 2021 juga pilihan pertama kimia UGM. Pilihan kedua kimia UI. Itu bunuh diri. Kok kimia UI sih? Kimia UB. Nah, nggak lolos juga tuh. Terus di tahun kedua, aku udah nggak mau milih UB. Aku udah benci banget sama UB. Kayak, nggak apa-apa aku milih kimia UB. Dia udah nolak aku dua kali. Aku udah nggak mau milih UB, guys, di tahun kedua. Ya, pokoknya gitulah, guys. Ada yang mau nanya-nanya lagi nggak atau ngobrol gitu? Kalian yang mau sholat atau yang mau makan, yang mau minum, boleh banget. Yang mau ke toilet juga boleh banget. Ada yang mau nanya-nanya lagi nggak, guys? Kau mau ngobrol gitu, mau nanya-nanya tentang materi tadi. Di UB asik nggak, Kak? Asik, asik banget. Jujur, aku enjoy banget di UB. Asik banget, banget, banget.
Ya kalau kamu dapet circle yang asik, asik, asik banget, banget, banget. Kak pernah nembak Unpad. Aku nggak pernah tertarik sama Unpad sih. Aku kalau Unpad itu pernahnya ikut ininya aja, mandirinya aja. Aku bucinnya itu sama UB sama UGM kayak itu cinta matiku. Mungkin karena hmm, mungkin karena jauh banget kali ya dari ini. Dari Sulawesi tuh kayak wah ke ujung barat sana gitu jauh. Kalau ke UB kan agak deket lah. Kak, kemarin aku juga ngambil UB pas SNBP, SNBT tapi belum rezeki. Sebenarnya ngatur strategi univ itu ngaruh ya sih, Kak. Maksudnya ngatur strategi univ nih kayak gimana? Ini yang nanya siapa Aisyah? Pilihan univnya gitu Kak, kayak kan banyak tuh yang bahas kayak apa sih ngatur strategi pilihan universitas itu penting gitu. Menurut Kakak itu gimana sih kayak dari pengalaman-pengalaman Kakak gitu? Kayak kan Kakak nyoba terus ya setiap tahun ya. Nah, itu tuh ngaruh nggak gitu? Kayak kita harus lihat kemampuan kita juga gitu. Iya, sebenarnya iya. Sebenarnya tahu nggak sih apa yang bikin aku yakin banget milih UB walaupun udah disaranin jangan milih UB gitu. Karena aku kan nyari ya passing grade. Aku sampai pokoknya aku tuh nyari passing grade semua univ kimia gitu. Khusus buat kimia. Tapi kalau ITB beda beda sendiri lah, MIPA IPA kan. Nah, itu dari nilai-nilai orang yang aku kumpulin, aku tuh nemu eh, ada nilai ada anak kimia, pokoknya anak yang lolos di kimia, aku lupa tahun berapa, tapi kayak 2 tahun ke belakang lah. Itu nilainya tuh cuman 560, enggak 60, 570 80-an lah. Pokoknya kayak eh, itu kalau di UTBK kan nilai 500 gitu kan kayak udah susah banget ya lolos. Nah, aku tuh yakin milih UB karena ada nilai segitu yang lolos. eh Terus aku kenapa aku nggak milih ITS walaupun aku sempat tertarik sama ITS, aku juga tertarik sama UNER. Kenapa aku nggak milih itu? Karena aku lihat di tahun-tahun sebelumnya tuh nggak ada nilai segitu. Maksudnya nggak ada nilai 500-an yang bisa tembus di situ. Nah, karena aku tuh udah yang kayak kayaknya kalau aku milih ini nggak bisa deh aku masuk. Di itu bisa kamu lihat juga dari nilai-nilai TO-mu kayak nilai TO-mu tuh maksimalnya berapa kayak paling tinggi nilai TO yang pernah kamu dapat itu berapa. Nah, terus kamu juga bisa tanya-tanya ke orang-orang yang udah lolos di situ karena aku itu pernah nanya ke anak kimia UB 2000, angkatan 2021 lah pokoknya aku kayak nanya ke dia eh, mau tahu dong apa nilai UTBK teman-temanmu yang lolos. Nah, itu tuh dia sempat ngasih tuh nilai list-listan semua nilai temennya kan yang lolos di SNBT. Nah, itu tuh ada juga tuh nilai 500. Makanya aku udah mikir kalaupun nilaiku di UTBK aku dapatnya 500, kayaknya aku masih bisa buat nembus UB gitu. Jadi kayak penting banget buat kalian nyari nyari tahu passing grade kayak tahun-tahun sebelumnya tuh nilai nilai berapa aja sih yang masuk ke jurusan itu gitu. Jadi kayak nggak bisa cuman strategi universitas prodi gitu doang. Cuman kan kalau misalnya pemilihan pemilihan kayak pilihan satu pilihan dua univ gitu kan harusnya ini ya bisa kayak misal kayak udah tau lah ya kayak yang yang top-top gitu harus harus diprioritasin lah.
Oke, makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Kak, kalau pas ngerjain TO waktunya melebihi jam 10 malam gimana, Kak? Kalau melebihi jam 10 malam, kayaknya bisa. Cuman mungkin mungkin kalau misalnya lagi ngerjain TO terus tiba-tiba, misal nih, lagi udah di subtes terakhir, terus eh, nggak bisa, apa ya namanya, kayak tiba-tiba udah selesai aja gitu TO-nya, ya berarti karena waktunya udah habis. Kan batasnya jam berapa ya kemarin? Jam 10 malam ya? Aku lupa, guys. Ada yang ingat nggak, guys? Kemarin sampai jam berapa? TO-nya maksimal. Hmm, coba kita lihat file Canva-nya lagi. Hmm, ini sampai jam 22.00. Nggak bisa dong berarti. Nggak bisa salsa, nggak bisa ngerjain lebih dari jam 10. Karena maksimalnya jam 10. Kak, aku nggak dibolehin ke Unpad karena katanya istilahnya itu kayak Las Vegas. Emang iya ya? Aduh, kalau itu aku nggak tahu jujur ya. Soalnya aku bukan anak Unpad. Tapi menurutku, eh apa ya? Menurutku kalau di Univ itu emang banyak banget sih pergaulan bebas. eh Ya harus pinter-pinter nyari teman aja sih kalau di Univ. Dan sebenarnya orang banyak banget yang bilang UB itu ya kayak itulah. Banyak banget lah stigma-stigma jelek tentang UB. Tapi eh, sebenarnya bukan cuma UB aja, semua universitas juga gitu. Itu sisi gelap sih. Lebih, iya itu sisi gelap. Jujur itu sisi gelap. Eh, Banyak banget, bahkan teman-teman eh, anak, kan aku masih akrab ya sama anak-anak learning camp yang tahun lalu. Aku kan tahun lalu megang kelas. Nah, kemarin aku baru ketemu tuh sama mereka di Surabaya. Terus kita yang ngobrol-ngobrol lah. Nah, mereka nanya-nanya tuh ke aku kayak, Kak, ternyata di kuliah tuh kayak gini ya. Aku bilang, iya, emang kayak gitu. Iya, semua univ sih. Nggak, nggak PTN doang. Jadi, itu sebenarnya pinter-pinter nyari temen aja, guys. Karena jujur, alhamdulillahnya, aku di perkuliahan tuh dapat circle yang nggak ambis-ambis banget, tapi masih ambis juga. Jadi kayak sering ngajak ngajak buat belajar bareng, masih kayak suka ngingetin tugas. Bahkan kadang tuh kalau misalnya udah mau, misal hari ini deadline tugas, biasanya mereka temanku ada yang kayak suka bikin polling, udah pada ngumpulin belum gitu, udah pada ngerjain belum, kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya tergantung dari kalian sendiri nyari lingkungan eh, lingkungan pertemanannya itu kayak gimana. Kak, gimana cara pede lagi? Aku waktu SNBP pede bakal lolos ternyata enggak. Pas UTBK pede dikit ternyata gagal. Sekarang pedeku abis. Ditambah orang-orang tuh mikir aku bakal lolos, bikin aku kalau keluar rumah aja tuh bahkan gak mau nunjukin muka pakai masker, jaket, jaket dan lain-lain. Kayak ini ya. Sebuah masalahan anak GPR banget. Jujur aku juga waktu GPR aku pernah nggak keluar rumah 2 bulan. Itu karena aku depresi berat kayaknya. Abis nggak lolos KIPK itu kayak, aduh, sakit banget hatiku. Sebenarnya cara pede lagi tuh apa ya? Kalau aku kemarin jalur langit sih. Sumpah aku beneran jalur langit, kayak aku kuatin lagi lah ibadahnya dan lain-lain, kayak kayak aku bahkan gak dibolehin guys kuliah sama orang tua aku. Terus terus tiba-tiba dibolehin aja gitu. Karena aku jalur langit aja gitu. Aku minta aja sama Allah kayak kayak
aku bilang gini di doaku ya, aku bilang kayak ya Allah, bolak-balikan apa kayak Engkau maha membolak-balikan hati manusia. Semoga orang tua aku ngebolehin aku buat kuliah gitu, buat kuliah jauh. Ya kayak gitu-gitu karena ya biar gimana pun aku juga butuh restu orang tua gitu kan. Restu orang tua number one gitu. Terus ya kalau lolos ya sebenarnya wajar aja sih kalau misalnya kita nggak lolos terus terus kayak nggak pede aku bisa nggak ya, sebenarnya ya aku pun merasakan itu setiap kali aku buka pengumuman, cuman eh wak- yang aku rasain ya waktu di tahun ketiga itu waktu aku buka pengumuman itu kayak aku udah nggak berekspektasi sih, lebih ke kayak ya udah pasrah aja. Dan kadang tuh kayak eh kita tuh dikasih sesuatu, dikasih mungkin bahasa kerennya kayak kita dikasih pelangi gitu. Setelah kita udah pasrah, dan jujur aku kemarin kayak pasrah aja gitu. Ini nekat banget udah tahun ketiga aku tetap milih ITB terus Kim sama UB, terus kayak waktu buka pengumuman aku lebih ke kayak pasrah aja kalau emang rezekiku di situ ya udah bakalan ada aja jalannya gitu. Tapi kalau misalnya emang enggak rezeki ya ya aku udah nyiapin plan gitu. Maksudnya kayak aku udah nyiapin kalau misalnya aku kemarin itu kalau misalnya nggak lolos SNBT, aku udah nggak mau nyoba mandiri lagi. Aku kayak ya udahlah aku kerja aja gitu. Jadi kayak ya penting juga sih buat bikin plan-plan ke depannya kayak gimana. Jadi kayak yakin aja sebenarnya, yakin yakin aja. Tapi ya jangan, kan beda ya, yakin sama berharap itu beda. Ya tapi siapa sih yang nggak mau lolos gitu kan? Pasti berharap. Cuman kayak eh, siapin aja gitu loh ruang di hati kamu buat menerima kegagalan itu. Jadi walaupun nggak lo, kalau misalnya ternyata nggak sesuai ekspektasi, ya itu nggak apa ya nggak sesakit itulah. Karena aku kan waktu itu kan tahun 2022 kan udah pernah lolos udah pernah lolos PTN di farmasi. Tapi PTN-nya yang di domisiliku sih. Nah, terus aku waktu itu tuh kayak takut banget gitu loh nggak lolos KIPK. Nah, terus ternyata waktu pengumuman ya bener sih aku nggak lolos. Nah, dan itu tuh bikin aku ngedown banget. Aku bener-bener kayak setiap hari nangis. Bener-bener setiap hari, setiap saat aku nangisin kayak aku udah sampai sejauh ini, masa aku nggak lolos KIPK, masa aku harus mengundurkan diri, masa aku harus gap year lagi sih, masa aku ya banyak banget lah sebenarnya yang tahun lalu itu. Cuman bahkan aku itu masih belum aku kan sampai nggak keluar tuh 2 bulan gara-gara nggak lolos itu. Nah terus kayak dari orang-orang sekitarku juga tuh kayak banyak yang maksa aku buat kuliah aja kayak ya udah nggak apa-apa kuliah aja walau bukan kimia, kuliah aja lah nanti nanti dibantu buat biayanya bla 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 dan lain sebagainya. Aku cuman aku selalu nolak dan aku bilang nggak mau, aku tetap mau kimia. Kalau misalnya aku nggak masuk kimia terus aku salah jurusan gimana? Dan ternyata keputusan yang aku ambil buat enggak memaksakan buat kuliah di tahun itu ternyata baik gitu. Karena bagi keluargaku itu buang-buang waktu sih, eh, dengan aku gap year 2 tahun gitu kayak eh apalagi kan saudara-saudaraku tuh kayak udah pada kuliah di tahun 2021. Sementara aku masih menjadi pengangguran di tahun itu. Jadi kayak ya udahlah kuliah aja kamu daripada kamu ini lagi apa kayak belum kuliah-kuliah tahun ini. Terus aku bilang gini sih kayak
nggak apa-apa, 1 tahun itu nggak lama kok. Nanti tiba-tiba udah daftar SNBT lagi. Dan ternyata emang nggak lama, guys. Kayak kayak berasa cepet aja gitu.